نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اے چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، 15 اگست 1947 یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن ہر ہندوستانی خوشیاں مناتا ہے، اور خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ میں ایک درد لے کر آیا ہوں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم ستم اور مذہب اسلام کو مٹانے کی نہایت ہی گھناؤنی ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید علیہم الرحمہ کو بالاکوٹ کے پہاڑی پر شہید کیا گیا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر 51,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا بلکہ جلایا گیا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر شاملی کے میدان میں علماء کرام کو توپوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کو لٹکایا گیا۔ آج اسی ہندوستان کے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے مذہب اسلام کو مٹانے کی نہایت ہی گھناؤنی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، اور جس علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا انہیں علماء کرام کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ پورے دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان تمام کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان علماء کرام کو ختم کر دیا جائے، ان کے مساجد مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، آج اسی لیے ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگائی گئی ہے کہ ایک مسلمان مدارس اور مکاتب نہیں بنا سکتا، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تک مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہیں گی اس وقت تک مذہب اسلام پر اور ان مدارس اور مکاتب پر ذرا بر بھی آنچ نہ آنے دیں گے۔ برادران ملت، یوں تو علماء کرام کو دہشت گرد کا لقب دے ہی دیا گیا، اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ہم ہی سے جن علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کیا انہیں علماء کرام سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو جاؤ جا کر تاج محل سے پوچھو، ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو جاؤ جا کر لال قلعے کی دیواروں سے پوچھو، ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو جاؤ جا کر قطب مینار سے پوچھو، ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو جاؤ جا کر بالاکوٹ کے پہاڑی سے پوچھو، ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو جاؤ جا کر شاملی کے میدان سے پوچھو، ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت چاہیے تو دہلی کے چاندنی چوک سے لے کے خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ میں ان غداروں سے کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن سب کچھ مانگے تو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان نبی کی جاں و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان
आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दें। आप हजरात को तारीख तो याद होंगी जब अंग्रेजों की जुल्म ज्यादती हद से आगे बढ़ गई और उन्होंने इस्लामी किले को मिस्मार करके उस पर तस्लीसी अकीदे की बुनियाद रखनी चाहिए, तो सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और अफजलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिर के जज्बे पैकरा से सरशार होकर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग कायम की और इस बात का तहिया कर लिया था कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मुश्किल और दुश्वार घाटियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख का एक अलग ही बाब है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तलवार क्या चीज है हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजाने गिरामी, वो टीपू सुल्तान ही की जात थी जिसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की सिर्फ एक दिन की जिंदगी बेहतर है, लोगों की रगे मुर्दा में आजादी की लहरें दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकर रहे, यहाँ तक के मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा आजादी के खातिर बहाकर शहीद हो गए। सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान ही नहीं, सिर्फ शाह इस्माइल शहीद ही नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों उलमाए किराम ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जानें दी है और हमें भी यही सबक दिया है, अगर तुम्हारे मजहब पर और तुम्हारे वतन पर बात आए तो अपनी जान देने से भी गुरेज ना करना। किसी शायर ने क्या खूब मंजर कशी की है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, हमारे जिस जख्मों से चोर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी ये हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, घर घर से मुजाहिद निकलेगा तुम कितने मुजाहिद मारोगे। अजीजाने गिरामी, इस वतन के लिए और हमारे मजहब के लिए हमारी जान हमेशा तैयार है और हम हमेशा हमेशा के लिए तैयार है, लेकिन अगर आजादी का मतलब यही है कि हमारे मुसलमान महफूज नहीं है, अगर आजादी का मतलब यही है कि हमारे माओ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है, अगर आजादी का मतलब यही है कि हमारे मुसलमानों के इबादत खाने मसाजिद मदारिस मकातिब महफूज नहीं है, तो हम मुंह पर कह देते हैं कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हम ऐसी आजादी तुम्हारे मुंह पर मार देते हैं। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें मजहब इस्लाम की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो शरीयत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो कुरान पाक की आजादी चाहिए। इसलिए मुसलमानों, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे हिंदुस्तान में आजादाना तौर पर रहे तो सबसे पहले इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमें इस दुनिया के अंदर रहना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की रस्सी को थामते हुए हमें हिंदुस्तान में और इस दुनिया के अंदर रहना होगा। सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर देखें, जंगे बदर में सिर्फ 313 थे और सामने 1000 का लश्कर हथियारों के साथ तैयार खड़ा था, लेकिन सहाबाए किराम का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत और कामिल तवक्कुल और भरोसा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके उनके जिंदगी के अंदर थे, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम को एक छोटी सी जमात को हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर दिया। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए आजादाना तौर पर जिए तो सबसे पहले इत्तेहाद और इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती के साथ थामना पड़ेगा, तब जाकर हम कामयाबी और कामरानी का कदम चूमेंगे। किसी शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की है, मैं आखिर शेर कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये आज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, ये आज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, जब खौफ खुदा हो दिल में, ये कैसर और किसरा कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंजूर नहीं, फिर अफसोस है उस आजादी पर, ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।